Very good morning to all. Welcome you back once again in our lecture of business economics. Already started the chapter number 4 where we completed the concept of rent. On the today's lecture, we are going to study what are the different theories of the rent. As you know, rent is the reward paid for the use of a land. But in the previous behind some years, or you can say in the ancient or in the classical area, the rent are determined with the help of fertility of a land, because at that time only agriculture land was taken on the rental basis. But day by day population increases, so the demand for the commercial uses also increases, and hence nowadays the rent are determined with the help of demand and supply. So on the today's lecture, we are going to study what are the theories of the rent. Various economists have proposed the different theories of the origin of a rent. Prominent amongst the theories of the rent are: one is the Ricardian theory, that is David Ricardo, and second one is the modern theories. Now we are talking about Ricardo theory. Classical theory of a rent. The second another name of this such a theory is the classical theory of a rent. The Ricardian theory of the rent follows from the view of classical writers about the operation of law of diminishing returns in the agriculture. Classical authors West, Torrent, Malthus and Ricardo, each of them are independently formulated the theory of differential rent. There are number of theories guys, but just according to your syllabus you have to focus on these two. The classical theories of the rent is in the form of elaborated by the David Ricardo, has become more popular after that through the ideas of all of them is concerned with the land rent are fundamentally same. डेव्हिड रिकार्डो वॉज अ क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट आहे. सो त्यांनी फक्त जे काही रेंट ठरवलेले आहेत किंवा रेंटची जी काही थिअरी आहे इट इज ॲप्लिकेबल टू द ॲग्रिकल्चर लँड ओनली, कारण त्यावेळेस ॲग्रिकल्चर लँड फक्त तिथं घेतलं जायचं. David Ricardo, a British economist, defined the rent as the portion of the produced of the earth which is paid to the landlord for the use of ओरिजिनल अँड इंडस्ट्रक्चेबल पॉवर ऑफ अ सॉईल. जमिनीची जी अविनाशी शक्ती आहे ती तुम्ही जी काही वापरताय त्याच्यासाठी तुम्ही लँडलॉर्डला जे पेड करताय त्याला आपण रेंट असं म्हणतो. आता अविनाशी शक्ती म्हणजेच त्या जमिनीची जी काही आहे ती सुपिकता. तर तुम्ही म्हणाल मॅडम फर्टिलिटी डे बाय डे डिक्रीजेस. अरे बट यू कॅन रिटेन इट विथ द हेल्प ऑफ फर्टिलायझर्स ॲज वेल. जरी सुपिकता कमी होत असेल तरी आपल्याला ती रिटेन करता येऊ शकते. रिकार्डियन थेरी इज ऑल्सो नोन ॲज प्युअर रेंट. The true economic rent is only the payment for the use of land. It exclude the interest on the landlord's investment. म्हणजे ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या इंटरेस्ट ऑन द लँडलॉर्ड्स इन्व्हेस्टमेंट्स डिपेंड असतात. ॲज यू नो the various theories of the economist are totally depend upon the assumptions. Now we are going to study what are the assumptions of Ricardian theory. The first is the supply of land is fixed and existing quantity of the land gifted by the nature cannot be increased. Means first you have to focused on the supply of the land is always inelastic. You cannot increase it na guys. It is man-made. It is not man-made. It is a nature's gift. So the supply is fixed. Next, another assumption is that original power such as the fertility of the land are gifted by the god are not due to the human efforts of any types. Means the original power such as the fertility it is also gifted by the god, it not by the human efforts. Land is non-perishable as you know. जमीन काही नाशवंत नाही आहे. इट कॅन बी रिटेन. म्हणजे इट इज इंडस्ट्रक्चेबल. मुलांनो आपण नाश होऊ परंतु जमीन आहे अशीच राहणार आहे. द पॉवर क्वांटिटी ऑफ द लँड कॅनॉट बी डिस्ट्रॉय, म्हणूनच याला इंडस्ट्रक्चेबल असं म्हणतात. एक वेळ माणूस जात नष्ट होईल परंतु जमीन नष्ट होणार नाही, ती आहे अशी राहणार आहे, अविनाशी आहे ती. अँड द फर्टिलिटी ऑफ द लँड नेवर डिमिनिशेस. आणि जरी डिमिनिशेस झाली तरी आपण ती काय करू शकतो, रिटेन करू शकतो बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलायझर्स. नेक्स्ट, लँड हॅज ओनली वन यूज दॅट इज अ कल्टिवेशन. असं त्यांनी ॲज्युम केलं. ॲक्च्युली लँडचे बरेचसे यूज आहेत परंतु दिस इज द क्लासिकल थेरी ना गाईज. ॲट दॅट टाईम लँड वॉज यूज फॉर द ॲग्रिकल्चर पर्पज, फॉर द कल्टिवेशन पर्पज, म्हणजे पिकवण्यासाठीच जमीन वापरली जायची. सो दॅट तिथं आपण ॲज्युम केलेलं आहे की इट इज यूज फॉर द वन पर्पज. नेक्स्ट, डिफरंट लँड हॅव अ डिफरंट fertility, that is the assumption. Next, actually it is a reality
but here it kept in that under the assumptions. Next, utilization of the land for the cultivation is done based upon the order of fertility of land. Most fertile land is the cultivated first before using next grade of land. म्हणजे इथं काय आहे, जमिनीचं जेव्हा तुम्ही युटिलायझेशन करता इज बेस्ड अपॉन दॅट फर्टिलिटी. मोस्ट ऑफ द फर्टाईल लँड इज कल्टिवेटेड फर्स्ट बिफोर युझिंग द नेक्स्ट ग्रेड. फर्टाईल लँड आपण पहिल्यांदा वापरतो. आपल्यासमोर समजा 4 जमिनीचे प्रकार आहेत, त्यातली ए जमीन ही खूप फर्टाईल आहे, बी त्याच्यापेक्षा कमी आहे, सी त्याच्यापेक्षा कमी आहे आणि डी त्याच्यापेक्षा सगळ्यात कमी आहे, तर आपण पहिले एचाच यूज करतो. जर वाटलं तर मग आपण बी पण कल्टिवेशनला आणतो. तर हे ॲझम्पशन त्यांनी केलेलं आहे की युटिलायझेशन ऑफ द लँड फॉर द कल्टिवेशन इज डन बेस्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ अ फर्टिलिटी. फर्टिलिटी म्हणजे सुपिकता. नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑर द इन्क्रीजिंग कॉस्ट ऑपरेट इन अ ॲग्रिकल्चर. Assumption of the perfect competition is to be made, and Ricardo assumed that the existing of the margin land, which is the no rent land, it could be understood as a grade of a land after there is no land is in a used. म्हणजे जर जमीन तुमची कशामध्येच यूजसाठी नसेल तर त्याला रेंट कुठल्याच प्रकारचं मिळणार नाही, हेही ॲझम्पशन तिथं रिकार्डोनं दिलेलं आहे. आता आपण फोकस करतोय व्हॉट इज द ॲक्च्युअल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकार्डियन थेरी. तर इथे एक्सप्लेनेशनमध्ये बघा बरं काय सांगितलं आहे. द क्वांटिटी ऑफ द लँड इज लिमिटेड अँड सो दॅट प्रोडक्टिवनेस अँड इट इज युनिफॉर्म इज द क्वालिटी. इफ द सुपेरियर लँड विल नॉट सपोर्ट द पॉप्युलेशन, recourse must be made the inferior land and it is produced is thus raised at the different cost. सॉरी, मला एक मुद्दा तुम्हाला सांगायचा आहे मुलांनो की जसजसं पॉप्युलेशन वाढलं तसतसं लँडची पण डिमांड वाढत चाललेली आहे. परंतु जेव्हा आपल्यासमोर ऑप्शन्स असतात ना, त्यामध्ये ए लँड खूप फर्टाईल आहे, बी त्याच्यापेक्षा लेस आहे, सी त्याच्यापेक्षा ली आहे, डी सगळ्यात लेस फर्टाईल आहे. अशा वेळेस जेव्हा आपण पॉप्युलेशनची नीड भागवायची असेल तर पहिले आपण मोस्ट फर्टाईल लँड अंडर कल्टिवेशन आणतो. आणि जेव्हा एखादी लँड मोस्ट फर्टाईल असती ना, त्याच्यावरचं कॉस्ट आपल्याला नेहमी कमी पडतं. का कमी पडतं? कारण ती जमीन ऑलरेडी तिथं फर्टाईल आहे, सो जास्त खर्च आपल्याला करावा लागत नाही. बियाणं पेरली की ती उगवून निघतात. परंतु हे जर लँड लेस फर्टाईल असेल तर मग आपल्याला त्याच्यावर पेस्टिसाईडचा खर्च करावा लागतो, फर्टिलायझर्सचा खर्च करावा लागतो, म्हणजे त्याची कॉस्ट तिथं वाढते. म्हणजे आता एक साधं उदाहरण जर मी तुम्हाला द्यायचं झालं तर इथं मी थोडंसं लिहून दाखवते तुम्हाला की समजा ए लँड ही मोर फर्टाईल आहे सगळ्यात, मग याचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सगळ्यात काय असणार आहे? लेस असणार आहे ॲज कम्पेअर टू अदर. बी समजा लेस फर्टाईल आहे तर हिचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एपेक्षा जास्त असणार आहे. हे लक्षात येते कारण ती ऑलरेडी ओव्हर फर्टाईल आहे. फर्टाईल असल्यामुळं तिथं आपल्याला जास्त खर्च करावा लागत नाही. तोच मुद्दा इथं त्यांनी दिलेला आहे. इफ द सुपेरियर लँड विल नॉट सपोर्ट टू द पॉप्युलेशन वी गो फॉर द इन्फेरियर. म्हणजे एखादी चांगली लँड जी आपली गरज भागवू शकत नसेल, कारण कसं होतं गरज भागवू शकत नसेल इन द सेन्स त्यातनं मिळणारं धान्य पुरेसं होत नसेल तर आपण अजून लँड अंडर कल्टिवेशन आणणार आहे. मग ती इन्फेरियर असली तरी चालेल, म्हणजेच लेस फर्टाईल असली तरी चालेल. आणि मग लेस फर्टाईल लँडसाठी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तिथं काय होतं मुलांनो? वाढतं. नेक्स्ट आहे डिफरन्शियल ॲडव्हान्टेज ऑफ द सुपेरियर लँड ओव्हर द इन्फेरियर गिव्ज राईज टू द इकॉनॉमिक रेट. कारण काय होतं, हे जे काही डिफरन्स आहेत तुमच्या लँडमधले, काही लँड सुपेरियर आहेत, काही लँड इन्फेरियर आहेत, म्हणजे जास्त फर्टाईल आहेत, कमी फर्टाईल आहेत, आणि त्याच्यामुळंच रेंटचा उदय झालेला आहे. का तर प्रत्येकाची क्वालिटी तिथं वेगळी आणि सो दॅट इकॉनॉमिक रेंट इज राईज. नेक्स्ट, द अमाऊंट ऑफ द रेंट इज डिटरमाइंड the degree of difference in the productiveness, that is the statement of the theory guys. लक्षात घ्या. According to David Ricardo, the rent of a land is determined with the help of productivity or with the help of fertility of the land. That is basic statement of the law. लक्षात ठेवायचं की रेकॉर्डो काय म्हणलेला होता की ॲग्रिकल्चर लँडचा रेंट हा कसा ठरतो तर अकॉर्डिंग टू देअर फर्टिलिटी, अकॉर्डिंग देअर प्रोडक्टिव्हिटी. ठीक आहे. Next is determination of rent. According to Ricardo, the rent can be determined under two situations. One is the extensive cultivation and second one is the intensive cultivation. Extensive cultivation means it refers to the system of the cultivation wherein more of land is used to increase the
प्रोडक्शन. एक्सटेन्सिव्हमध्ये आपण काय करतो, जास्तीत जास्त लँड प्रोडक्शन करायचा प्रयत्न करत असतो, कारण तशी पॉप्युलेशनची नीडच असते रे. उगीच आपलं प्रोडक्शन करायचं आणि ठेवायचा हा हेतू नसतो. पॉप्युलेशन वाढते, सो डिमांड वाढते, मग आपण इन्फेरियर लँडसुद्धा अंडर कल्टिवेशन आणण्याचा प्रयत्न करतो टू फुलफिल द नीड ऑफ अ population. And intensive cultivation means it refers to the system of cultivation where large amount of labor and capital are used in the some piece of a land for increasing production. नेक्स्ट, रेंट ऑफ द एक्सटेन्सिव्ह कल्टिवेशन. एक्सटेन्सिव्ह कल्टिवेशनला रेंट कसा ठरतो बघा. ऑल द युनिट ऑफ द लँड आर नॉट ओनली इन द सेम ग्रेड, द डिफरंट इन द डिफरंट फर्टिलिटी ॲज वेल ॲज द लोकेशन. The application of the same amount of the labor, capital and other resources give rise in the difference of the productivity. This difference in the productivity or the surplus which arise on the superior unit of the land over the inferior unit of economic रेंट. म्हणजे ही जी काही तुमच्या जमिनीची डिफरंट प्रोडक्टिव्हिटी आहे ना, त्यातूनच रेंट ही कन्सेप्ट अराईज होती आणि त्यानुसारच रेंट ठरतोय. आता इथं एक एक्झाम्पल दिलं आहे बघा त्यांनी, की अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी 4 लँड आहेत, ABCD. ए सगळ्यात जास्त फर्टाईल आहे, बी त्याच्यापेक्षा लेस आहे, सी त्याच्यापेक्षा लेस आहे आणि डी लेस फर्टाईल आहे, की ज्याच्यात काही पिकतच नाही, मुरमाड जमीन आहे, काहीच त्याच्यात ते पिकत नाही आहे. मग अशाच त्यांनी काय सांगितलं आहे, द ग्रेड ऑफ अ लँड विल बी कल्टिवेटेड फर्स्ट. सगळ्यात जास्त फर्टाईल जी आहे ती पहिल्यांदा आपण पिकवणार. म्हणजे आता समजा ए मोर फर्टाईल आहे, आपण ए पहिल्यांदा प्रायोरिटीनं पिकवणार. आता त्यांनी काय सांगितलं बघा, अ ग्रेड ऑफ अ लँड विल कल्टिवेटेड द फर्स्ट विथ द पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ द लेबर अँड कॅपिटल. लेट वी अज्युम दॅट इट इल्ड द 60 क्विंटल कॉर्न पर एकर. ए जमीन खूप स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळे ती सगळ्यात जास्त प्रोडक्शन करते फर्टिलाइज असल्यामुळं. तर आपण अज्युम केलं की समजा ती 60 क्विंटल मका तयार करते. नाव द ए ग्रेड आर एक्झॉस्टेड, देन वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द बी ग्रेड. आता ए ग्रेडमधनं मिळालेलं, ए जमिनीतनं मिळालेलं धान्य आपल्याला काही पुरेसं नाही आहे, सो आपण आता बी जमिनीसुद्धा अंडर कल्टिवेशन आणल्या. ती एपेक्षा जरा लेस फर्टाईल आहे, सो तिनं आपल्याला प्रोडक्शन दिलं 50 क्विंटल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बीचं सुद्धा आपल्याला कमी पडतं आहे. आता आपण म्हणतोय सीकडं वळूया. आता सी त्याच्यापेक्षा कमी आहे, समजा सीनं आपल्याला 40 क्विंटल दिलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून पॉप्युलेशन वाढलं, आपण डीसुद्धा अंडर कल्टिवेशन आणलं. त्याच्यानंतर डीतनं मिळाले, म्हणजे समजा इथं आपण इथं लिहून घेऊया, एतनं मिळाले 60 क्विंटल, बीतनं मिळाले 50 क्विंटल, सी त्याच्यापेक्षा कमी आहे सो 40 आणि डी सगळ्यात कमी आहे सो तिथं 10च म्हणूया आपण, किंवा चला तुमच्या ह्याच्यात डिसेंडिंगनं 30 म्हणूया. आता इथं ए लँड ही मोर फर्टाईल आहे, सो बी लँडपेक्षा एक्सेसिव्ह 10नं प्रोडक्शन करते, बरोबर आहे ना, 10नं प्रोडक्शन करते. इथं बी लँड ही सीपेक्षा जास्त फर्टाईल आहे, तीसुद्धा 10नं कल्टिवेशन करते, सो इथं मुद्दा त्यांनी दिला आहे. नाव द युजर ए ग्रेड एन्जॉय द सरप्लस ऑफ 10, कारण बीपेक्षा 10नं तो जास्त कमवतो आहे, 10 क्विंटल कॉर्न्स, अँड हेन्स ही मस्ट पे द रेंट इज इक्वल टू द 10 क्विंटल पर हेक्टर. मग तो काय म्हणतो की माझ्या बाकीच्या जमिनींपेक्षा मी 10% जास्त, 10 क्विंटल जास्त कमवतोय ना, तर मला 10 क्विंटल एवढा रेंट तुम्ही तिथं द्या, कारण इतरांपेक्षा मी जादा कमवतोय. जादा किती कमवतोय, तर समजा 10 क्विंटल कमवतोय, तर 10 क्विंटलचे जे काही प्राईज होईल त्या पद्धतीनं तुम्ही मला रेंट द्या, अशा पद्धतीनं ठरवलं जाते. बघा इथं त्यांनी त्याचं एक्सप्लेनेशन पण दिलं आहे. Same way, the B grade land is exhausted, C under cultivation. Now it will the marginal land and difference between it is the rent. आता इथं तोच मुद्दा दिला आहे बघा, की एनं कमवून किती दिला आहे 60 क्विंटल, बीनं 50, सीनं 35 आणि डीनं 20. आता ह्यातल्या दोघातला जो काही डिफरन्स आहे तो तिथं आपल्याला काय म्हणू शकतो आपण, की इतरांपेक्षा आपण जास्त कमवलेलं आहे. आता यामध्ये सगळ्यात काय होतं की डी लँड जी आहे ती सगळ्यात लेस फर्टाईल आहे, त्यामुळे ती अतिशय कमी उत्पन्न करून देते क्विंटल. जर तुम्ही या डी लँड बरोबर ह्या बाकीच्या लँड कंपेअर केल्या तर तुम्हाला रेंट ठरवता येईल की मी 60 क्विंटल कमवते, बाकीच्या उत्पादन करून देते डी लँडपेक्षा, म्हणजे एक्स्ट्रा किती करून देते 60 + 20 40, मग मला तेवढा रेंट मिळाला पाहिजे, म्हणजे 40 क्विंटलच्या इक्वल जो काही रेंट येईल तो मला तिथं दिला पाहिजे. बी लँड काय म्हणते की मी डी लँडपेक्षा 30 एक्स्ट्रा कमवते, उत्पादन करून देते, सो मला 30 क्विंटल कॉर्न एवढा रेंट मिळाला पाहिजे. तसंच सी लँड पण म्हणते की बाबा सी लँड की मी डी लँडपेक्षा
15नं जास्त उत्पादन करून देते, मग 15 क्विंटल एवढं मला तिथं धान्य रेंट मिळाला पाहिजे. आणि डी ही सगळ्यात लेस फर्टाईल आहे. लेस फर्टाईल असल्यामुळं मुलांना होतं काय, त्याच्यावर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पण खूप खर्ची करावं लागतं आणि त्यामुळं त्याचा रेंट कमी असतो. म्हणजे अशी जमीन कोण रेंटवर घेतच नाही ज्याच्यामध्ये सुपीकता कमी असेल. सो डीला तिथं रेंट मिळणार नाही. सो इथं त्यांनी 0 दिलेलं आहे. बाकी ए बी सीला तिथं रेंट मिळणार आणि तो ह्याच्या कंपॅरिझनमध्ये मिळणार. दिस इज ऑल अबाउट द रिकार्डियन थेरी ऑफ अ रेंट. आणि हेच त्यांनी एका डायग्रॅम थ्रूसुद्धा आपल्याला एक्सप्लेन करून दिलेलं आहे. ते डायग्रॅम इथं तुम्ही बघू शकता की त्यांनी काय केलेलं आहे, एक्स ॲक्सिसला ग्रेड ऑफ अ लँड तिथं घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर बी ॲक्सिसला त्यांनी क्विंटल इल्डिंग घेतलेलं आहे. आता एनं किती क्विंटल केलेलं आहे ते इथं तुम्ही बघू शकता, 60 क्विंटल. त्याच्यानंतर बीनं किती केलं आहे, 50 क्विंटल. सीनं किती केलं आहे, 30 क्विंटल. अँड ह्यांनी किती केलेलं आहे तर 10 क्विंटल. मग इथं तो मुद्दा त्यांनी दिलेला आहे. आणि आता रेंट कसा डिटरमाइन करायचा की शेडेड पोर्शनमध्ये रेंट दाखवलेला आहे. जेवढं काही आपलं एवढं उत्पन्न आहे हे डी लँडच्या बाबतीत एवढं आहे. त्याच्यापेक्षा जे कोण एक्सेसिव्ह कमवतील, एक्सेसिव्ह एनं एवढं कमवलं आहे, बीनं एवढं कमवलं आहे आणि सीनं एवढं कमवलं आहे, दॅट शेडेड पोर्शन डिनोट्स रेंट. दिस इज ऑल अबाउट द डायग्रॅम. दिस इज दे 20% जे काही होतं ना, 20 क्विंटल्स जे काही डी लँड कल्टिवेट करत होती, ते डी लँड जेवढं कल्टिवेट करते तेवढंच त्याच्यावर खर्च पण होते. म्हणजे त्याचं प्रोडक्शन आपण काय म्हणूया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच 20 क्विंटलवर जेवढा खर्च होणार आहे तेवढा आहे. सो दॅट त्या डी लँडला कोणच तिथं रेंट देणार नाही. त्या 20 क्विंटलपेक्षा जे जास्त कमवणार त्याला तिथं रेंट मिळणार. मग एला रेंट मिळणार, बीला रेंट मिळणार, सीला रेंट मिळणार, डीला रेंट मिळणार नाही. कारण तिचं काय आपण म्हणूया की इल्डिंग एकर एरिया जो काही आहे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवढा आहे. सो काहीच तिथं परवडत नाही आहे. दिस इज ऑल अबाउट द रेंट थेरी ऑफ द रिकार्डो. इट इज ॲप्लिकेबल टू द ॲग्रिकल्चर लँड ओनली गाईज. ऑलवेज रिमेंबर, हे जी काही थेरी आहे ना, ही थेरी ही ॲग्रिकल्चर लँडशी रिलेटेडच राहते. ठीक आहे. द रिमेनिंग पार्ट, द मॉडर्न थेरी विल बी कंटिन्यू ऑन द टुमॉरोज लेक्चर. थँक्यू सो मच.